तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। श्री राग महला पहला। कुंगू की काया रतना की ललता। अगर वास तन सास। 68 तीरथ का मुख टिका। तित घट मत विगास। ओत मती सलाहना। सच नाम गुणदास। बाबा होर मत होर होर। जे सवेर कमाइए। कूड़ा कूड़ा जोर रहा। पूज लगे पीर आखिए। सब मिले संसार। नाम सदाए अपना। होवे सिद्ध सुमार। जापत लेख ना पवे। सबा पूज खुआर। जिनका सतगुर थापिया। तिन मेट न सकै कोई। उना अंदर नाम निदान है। नामों प्रगट होए। नाम पूजिए
ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਅਖੰਡ ਸਦਾ ਸਚ ਸੋਏ ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ ਤਾਂ ਜੀਉ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਜਲੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਐ ਦਰ ਗਿਆ ਕਿਆ ਹੋਏ ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ ਤਾਂ ਜੀਉ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਜਲੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਐ ਦਰ ਗਿਆ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 17 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਤਰੀਕ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। 20, 21 ਔਰ 22 3 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ, ਮੇਰੇ ਚੌਲ ਤੇਰੇ ਰਾਜਮਾ, ਐਸਾ ਖਲਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
आओ गुरु के लंगर विच ऐसा प्रबंध करिए, जे प्रबंध की जरूरत बने भी बाहर तो लंगर दे विचों सारे पदार्थ तैयार हो के आपां टीम वर्क करिए, संगत की सेवा करिए। सुनेहा ये जाना चाहिए कि गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के लंगरां विच अज 36 प्रकार दीयां नियामतां बणीआं ने। गुरु की वडियाई ही साडी वडियाई है, गुरु नूं छड्ड के साडी कोई वडियाई नहीं। यह हंकार सानू कदे नहीं पालना चाहिए। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेरे कवण कवण गुण कहे कहे गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरण न सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। निरंकारी निरंजनी जोत साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के 8वें ज्योति स्वरूप बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी की मुकद्दस चरण छो प्राप्त गुरुद्वारा बंगला साहिब जी विखे खंडां ब्रह्मंडां दे मालक वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे शब्द स्वरूप चवर छतर तख्त दे मालक जुगो जुग अटल परतख ते समरथ सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुकद्दस हजूरी का आनंद मान रहे परम सन्मानयोग सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु अकाल पुरख जी की बख्शिश दे सदका आपां सारिआं नूं गुरुद्वारा बंगला साहिब जी विखे सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी मुकद्दस हजूरी अंदर मिल बैठ के जां वख-वख टीवी चैनलों के माध्यम राही अमृत बचनों नूं पढ़न सुनन का सुभाग नसीब हो रहा है। इसका शुकराना करना वाहिगुरु अकाल पुरख दे हजूर आपां सारिआं लई जरूरी बनता है। और सतगुरां ने बड़ा तरस किया, अमृत वेले तो सजे हुए गुरु दरबार के अंदर अमृतमई बाणियां दे पाठ, आसकी वार दा कीर्तन और हुण जो वाहिगुरु अकाल पुरख की बख्शिश दे सदका साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार कथा वख्यान दी ये आरंभता हुई है। उस दे मुताबक अज असी साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की पावन रसना तो
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 8ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅੰਗ 17 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਖੈਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੱਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਦਿਆਂ ਰਾਹੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੱਤ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਨਮਤੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖੋਟੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਣਪਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤ ਹੋਰ ਜੇ ਸੋ ਵੇਰ ਕਮਾਈਐ ਕੂੜਾ ਜੋਰ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਮਨ ਮੱਤੀਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਣਪਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਖੋਟੀ, ਬੁਰੀ ਬੁਰਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਔਗਣਿਆਰੀ ਔਗਣਿਆਰ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਗਰਸੀ ਹੋਈ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਔੜ ਦਾ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਦੁਰਮਤ ਅਗਨ ਜਗਤ ਪਰਜ਼ਾਰੇ, ਇਹ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਅਗਨ ਜਗਤ ਪਰਜ਼ਾਰੇ, ਸੋ ਉਭਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲਲਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੱਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਚੰਦਰੀ ਮੱਤ ਆਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਣਪ ਔਰ ਚਤੁਰਾਈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੇਸਮਝ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਫਰੇਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਣੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਣੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ।
ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੱਟਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਡਰ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰਵੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਚਤੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਂਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ। ਕੋਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ। ਕੇਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਨੂੰ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ, ਪਰਾਏ ਅੰਨ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਬਖਤੋਈ ਆਦਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਬਖਤੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਭੱਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਲਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ।
ਸਾਡੀ ਜਿਹਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ, ਸਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਊਦ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬੜੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲਣਾ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾ ਆਵੇ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਤ ਦਮ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਅਗਰ ਵਾਸਤਨ ਸਾਸ 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿੱਕਾ, ਤਿਤ ਘਟ ਮਤ ਵੇਗਾਸ। ਆਮ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 68 ਤੀਰਥ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੈ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀਂ ਮੈਲ। ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਛੱਡਿਆ ਬੰਦਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 88 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਾਸਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤਮੱਤੀ ਸਾਲਾਹਣਾ, ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਸ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਟਲ ਹੈ, ਸਦੀਮ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਜੇ ਸੋ ਵੇਰ ਕਮਾਈਐ ਕੂੜੇ ਕੂੜਾ ਜ਼ੋਰ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਖੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖੜਾ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜ ਲੱਗੈ ਪੀਰ ਆਖੀਏ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਬੁੜਕੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਰ ਤਾਂ ਸਦਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਅਖਵਾਲਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਅਖਵਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਖਵਾਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾਲਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਖਵਾਲਿਆ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਪੂਜ ਲੱਗੈ ਪੀਰ ਆਖੀਏ ਸਭ ਮਿਲੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਫਾਈ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਉ ਸਦਾਏ ਆਪਣਾ, ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੌਣ ਅਕੜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਹੀ ਦੇਣ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਹੀ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਹੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਆਖੀਏ, ਸਭ ਮਿਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਜਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਖੰਡਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਉ ਸਦਾਏ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧ ਸੁਮਾਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟ ਲਵੇ। ਜਾਪਤ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਵੈ, ਸਭਾ ਪੂਜ ਖੁਆਰ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਰੱਬੀ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜ਼ਾ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਈ ਕੇ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ, ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਲਸ਼ਕਰ ਲੱਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਕਰੇ ਸਲਾਮ। ਲੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇਰੀ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਰਾਖੇ ਮਾਣ। ਜਾ ਪਤ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ, ਤਿਨ ਮੇਟਣਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਵਾਜੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਣ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਨ ਰਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਧੀਕੀ ਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧੂ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗਵਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਤੇ ਕਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਿਟਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਤਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ ਤਿਨ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਮੁਹਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਚਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰੌਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਉ ਪੂਜੀਏ ਨਾਉ ਮੰਨੀਏ, ਅਖੰਡ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਜੋ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੇ ਅੰਤਰ ਵਿਦ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਮਨ ਸੇਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੇਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ, ਨਾਉ ਪੂਜੀਏ ਨਾਉ ਮੰਨੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਅਦਬ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਜਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਉ ਪੂਜੀਏ ਨਾਉ ਮੰਨੀਏ, ਅਖੰਡ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੀਓ ਕਿਹਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਹੂ ਖੇ ਰਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੀਓ ਕਿਹਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗਮਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛਲ ਕਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਖੇਹੋਂ ਖੇਰ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੀਓ ਕਿਹਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਲੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਔੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਚਤਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬੜੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਾਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਦਮ ਧਰ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਲੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਕੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਾਂ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦਰ ਗਿਆ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵੱਖਰ ਲਿਓ, ਸਮਾਲ ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਇਹ ਆਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ।